अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीडा मैं खुशामदीद। बस 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 आज नूं तेरा फड़ के रख, ध्यान ना रोज रोवे ना। जिंदगी च ना रोन दवा उस्ताद जी। मैं भांडे भूंडे खिलारे उत्ते आलो है की करन लगे, शेव करन लगे, नाश्ता लाउण लगे। ना ना होता अच्छा तेनू दसा वेखिया इसे ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਉਹ ताश खेलन लगे। ਨਹੀਂ हाँ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ये क्या भाई, दौराने प्रोग्राम मूंगफली नोशी करना मना है। ठंड का जोड़ उस्ताद जी। उस्ताद जी हथ इधर नहीं कॉम्प्रोमाइज है, बदीद ना होया करो। बदीद मैं हो जाना वा। दसां दी मूंगफली दी खातिर मैं कहना मैं रुपये की मूंगफली की खातर हो जाना। ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਬੋਲ। चलो ठीक है फिर। जिंदगी नहीं खादी। मैं कहना तू यार तू मूंगफली दे विच मर जाए, डुब के मर जाए मूंगफली दे विच, मैनूं तां भी कोई तेरा भार नहीं अजे भी फ्रिज भरी होनी यार। तेरी फ्रिज छड्ड के नीयत भरनी चाहिए, फ्रिज दी नहीं गल हुंदी। ठीक है फिर साडे भी ना बदामां नूं हथ लायो। तेरे बादाम ठीक है ना दो मूंगफली भाई। नाज़रीन। अच्छा शो शुरू है। हाँ ते होर नहीं बल्ले वाह। सही गल। बल्ले बल्ले नहीं खराक मेरी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਵਾ तरिया वा मूंगफली नहीं देन दे। केसरिया केसरिया बालमा। केसरिया। नाज़रीन ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ मेल एंड फीमेल। ओ वेरी नाइस। यानी औरत और मर्द, नस्वानियत और मर्दानियत, हुस्न और इश्क। हुस्न और इश्क। दर्द और जमूरा। नहीं हुस्न और इश्क वाली गंदे जेहन ਜਾਂਦੇ ਆ। बाप बेटी भी हो सकता, भैन भरा भी हो सकता, सही गल। भणवैया साली भी हो सकता, साली भी हो, साली साला बहनोई। साला बहनोई भी हो सकता। ਉਹੀ गंदी सोच उधरले पासे कितना सोना कितनी भी कुड़म ते मासड़ भी हो सकदा। ਕੁੜਮ ਤੇ ਮਾਸੜ ਦੋਵੇਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ। ये तो फीमेल है। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲੋ ਨਾ ਗਰਲ ਬੋਏ। ਗਰਲ गरल ਗਰਲ गरल बेड़ा गरल हो जे तेरा। वाह 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 की गल है। औरतां कहंदियां ने कई कि हम मर्द के शाना पकाना है। यार वेखले तुसीं शाना बिशाना। शाना शबाना, शाना बशाना। शाना शबाना, यार शाना शाना बशाना है। शाना बिशाना। जो मर्द कर सकते हैं हम भी वो कर सकती हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ VOTING ਹੋਏਗੀ कि ਕਿਹੜਾ इस चीज के हक च और केड़ा कहता कि गलत गल आ। आप बताएं जो मर्द कर सकते हैं वो औरतें भी कर, यानी बहुत सारे काम आ जो औरतें करदियां मर्द नहीं कर सकते। लेकिन लाइफ नॉर्मल लाइफ, कारोबार करना, गड्डी चलाना, ट्राला चलाना। ਨਹੀਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ तू मर्दां ला, ਹਾਂਜੀ मैं मर्दा। आप बताइए। मर्द हमेशा चीज वंड के खाणगे। ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं नहीं, औरत तू ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं ਨਹੀਂ ਤੂੰ मैं एग्री हां भाजी। खेलों के मैदान तो लग के पैरों के नोहां तक औरतां हर शोबे च। ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਂ ਤੱਕ, ये की गल। ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਤੇ अलफ तो लग के ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਕਰ। सांगले तक औरतां हर शोबे च। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ मैनू अगे ही शक सी तेरे ते। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਓਏ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗ ਲਈ। मौकी मंग ली। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਲਪੜੋ ਲੋਲਪਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਰਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਕਰ, ਸਬਰ ਕਰ।
ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਲਾ ਤੇ ਬਸ ਮਰਦਾਂ ਲਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਐਂਕਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ कैसे ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨੀਂਦ ਚ ਨੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਦ ਚ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਲਾਪਾ ਮਰਦਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੀਂਦ ਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਭਾਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਵੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 73-74 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰਤੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਸੜ ਕੋ ਫਲਾਣਾ ਕੋ ਫੁੱਫੜ ਸਹੁਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਔਰ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਫਰੀਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਹਾਂ ਐਸਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲੂ ਮਾਸੜ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਲੂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ 15 ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਐਟਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਨਾਦਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੱਖੀ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਐਟਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫੌਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਫੁੱਫੜ ਬਿਮਾਰ ਆ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਖੈਰ ਆ ਤਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋ ਵਾਕਫ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋ ਫਰੀਦ ਖੈਰ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੱਲ 4:30-5 ਵਜੇ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਫਰੀ ਨੇ ਲੇਟ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਲੱਗਾ ਫਰੀਦ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਰਵੇ ਵੀ ਫਰੀਦ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਾਲੂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਾਈ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਰਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਾਚੀ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਫੈਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁਜਾਹਦ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਜਾਹਦ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਲੇ ਜਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਗਿਆ ਬੌਖਲਾਹਟ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੌਂਦਲ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਵਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾ ਐਸਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਫਿਰ ਹੱਸ ਵੀ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚ
ਸਬੂਤ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਆਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਆਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਜੀ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ। ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨ 'ਚ, ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਭੈਣ ਕਿ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ 2? ਪਾਈਨਐਪਲ ਸਰ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੂਟੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਓਏ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਇੱਕਦਮ ਡਰਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਾਈ ਜਦੋਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨਦੀਮ ਕੈਫੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹੋ ਤੇ ਬੁਖਾਰ 100 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਬੁਖਾਰ, 100-1500 ਬੁਖਾਰ ਸੀ, 100-650 ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਦੀਮ ਕੈਫੇ ਬੈਠਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਠੰਡ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਗਏ ਨਦੀਮ ਕੈਫੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਾਚੀ ਫੇਰ ਮਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਜੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਜੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਲਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਚੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਲ, ਯਾਨੀ ਫੌਤਗੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਕੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਕ ਸਾਡੀ- ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਡ ਆ। 12:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਰਾਤੀ, ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮਾਦਰਤ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚਾਚੀ ਕੱਲ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਐਨਜੀਓ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਰਾਤੀ 2-2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫੈਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਦਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਫੈਸਲੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। 12:30 ਹੋ ਗਏ, 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ, 2 ਵੱਜ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਵਾ। ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3:30 ਵਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਓਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ 2 ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ यार मैंने मिलना था सजाद साहब को और फैसल भाई आपको, तो इसलिए मैं लाहौर से आ गया। मैंने कहा चले मरीज भी आपका चेक कर लेता हूँ और मैं सजाद साहब को और फैसल को भी मिल लेता हूँ। हूँ मैं अगो की कह रहा यार सजाद साहब तो है नहीं, वो गए हुए आउट ऑफ कंट्री। मैं क्या ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਿਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੁ ਫਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਥ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ।
ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ੂਜ਼, ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੰਡ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਬੂਟ ਪਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ। ਦੁਬਈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੇ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਈ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਆ। ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ। ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੱਲ ਪਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ। 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਮਾਸੂਮ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋ? ਸ਼ੇਖ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ 10 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੈ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਆ? ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ ਵਾ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ। 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ? 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਹੁਣੇ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਤੀ ਆ। 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਦਾਣਾ, ਐਡਾ ਦਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਡਾ ਡੋਡਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਿਲਣਾ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੰਨੀ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੇੜ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਵਾੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਲੀ ਦੀ ਆ। ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਬਚਿਆ। ਦੱਸ ਉਹ ਡੋਡਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਡੋਡਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਿਲਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਏ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਦਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਐਸੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਚੈਨ ਕੁੱਪੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਡੇ ਸਨ। ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਧਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੁੱਲੀ ਆਂਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੇਟ ਢੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਡੋਡਾ ਰੱਖਤਾ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਓ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਯਾਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰਾਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਟਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੰਗਾਈ, ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਮੰਗਾਏ। ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਨਰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਜੂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਜੀਮੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਓਏ 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 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਲੋਕ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਗ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੱਥ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਕ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਮ। ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਉਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਝਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮੂੰਗਫਲੀ ਛਿਲ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਜ ਆ ਗਈ, ਇੰਜ ਉਹ ਲਾਲ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਐਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਉਹ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੁਹਾਰਾ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜੇ ਤੇ ਛੁਹਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, 2 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਖਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਛੁਹਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਛੁਹਾਰਾ ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਵੇ ਨਾ ਆ ਨਿਆਣੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਰੁਪਈਏ 40, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਐਡਾ ਦਾਣਾ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬੱਕ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਚ 1.5 ਇੰਚ। ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ, ਗਾਹ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਚਲੋ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ? ਗਿਰੀ ਖੋਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਗਿਰੀ ਖੋਪਰਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਨਾਦਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕਈ ਆਦੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਜਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਯਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕੱਟ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਦਵਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਾਨੀ ਵਾਇਰ ਲਾ ਦੋ ਨਾਲ ਵਾਇਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਪੀ ਪੈ ਸੇਫ ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਪੜੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੜੇਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਵਾ? पढ़ी है ਹਾਂ और भी पड़ी है। ये देखो ये पढ़ी है। ਸਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਜਰੇਲਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, आया मेरी मूंगफली मेरी प्यारी मूंगफली। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2023 ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ आया है ये। कितनी जल्दी सही होया ऐसा क्लोज करके दिखाना। वो कुछ कहन लगा सी, रो के अगों ने बोलिया तू एकदम ठीक होया। कहना उस्ताद जी 2000 हमको प्रीत बोल पिया, प्रीत बोल पिया ते इंज करके ना ऐहो। अच्छा की कहन लगा सी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ। नहीं 2023 आया, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2023 ਵੀ 22 चला गया, 23 आया वा। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ 2022 ਗਿਆ ਵਾ 23 ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ 23 ਤੇ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ 2022 ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 23 ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ 2023 ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 22 ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 23 ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 22 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ 23 ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਥੋੜਾ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2023 ਚ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ 22 ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਛਿੱਲੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ 4-5 ਲੱਖ। ਓਏ ਮਕਾਨ ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? 4-5 ਲੱਖ ਚ ਲੈਂਟਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਫਰਸ਼ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਆ? 2.5 ਮਰਲੇ। 2.5 ਮਰਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤਾੜੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ। ਠੀਕ ਤੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਕਾਨ ਅੱਧਾ ਲੈਂਟਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਵਿਦ ਕੈਮਰਾ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਈ ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਟਾਇਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਓਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈਂਟਰ ਆ ਕਿ ਟੀਆਰ? ਟੀਅਰ। ਟੀਆਰ ਆ। ਇਹ ਟੀਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, 6 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, 7 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਯਕੀਨ। ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ 90% ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੇਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਗੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ 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 ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਮੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਡਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਮੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਤੇ ਓਲਿਆਂ ਦਾ ਭੌਂਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਭੌਂਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਫਰਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦਾ? ਫਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਪਸ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਿਪਸ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ? ਮਾਰਬਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਾਰਬਲ ਟਾਈਪ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ। ਮਾਰਬਲ ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਚਿਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ? ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਰੀਦ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਚਿਪਸ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚਿਪਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਰਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇੱਟਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਉੱਚੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਛੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਛੱਤਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਏਦਾਂ। 10 ਫੁੱਟ। 10 ਫੁੱਟ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਰਸ਼? ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕੋਠਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। 2.5 ਮਰਲੇ ਬੈਠਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ। 2.5 ਮਰਲੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 2.5 ਮਰਲੇ ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਦਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਬਰਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੈਠਕ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਹਾਂ ਤੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਟੈਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬੈਠਕ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਟੀਆਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਟੀਆਰ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਲੈਂਟਰ। ਲੈਂਟਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ ਵਾ, ਵਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਓਕੇ? ਉਦਾਂ ਹੀ। ਯਾਨੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਤੇ ਹਾਤਾ ਟੈਬ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਕਮਰਾ ਤੇ ਬਰਾਂਦਾ ਬਸ। ਬਰਾਂਦੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਲੈਂਟਰ ਆ ਕਿ ਟੀਆਰ ਆ? ਬਰਾਂਦੇ ਤੋਂ ਉਰੇ? ਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਦੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਇੱਧਰ? ਬਰਾਂਦੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਵਾ। ਛੱਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਆ ਵਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੂਰਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। 2.5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬੈਠਕ ਬਣ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੀੜੀ ਵੀ ਚੜੇਗੀ ਉੱਤੇ। ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂ ਟੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ਨ ਟੈਲ ਸ਼ੈਲ ਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਕਮੋਡ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਬੇਸਨ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਚ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ, ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਬਰਾਮਦੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਛਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜੇ? ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਮਰਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਮਰਾ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਹਾ ਲਾਂਗਾ, ਬੈਂਕ ਚ ਰਹਾ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾਉਣਾ, ਬੈਠਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਰਸ਼ ਪਾਉਣਾ, 10 ਲੱਖ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਭਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਗੇਮ ਲੱਗ ਗਈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਸ ਵਾਲੀ ਐਂਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਰੀਦ ਭਾਈ। ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਜੂਨ ਕਿਹਾ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਆ ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਰਚ ਅੱਗੋਂ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ? ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ।
ਜੁਲਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੋ ਓਏ, ਗਿਆ। ਹਾਏ, ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਹਿਰਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਸਹੀ ਦੱਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਭਾਈ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਉਸਤਾਦ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ, 11 ਲੱਗੇ, 12 ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕੋ ਮਕਾਨ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਕਸਮ ਕੱਲਾ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਫਰੀਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਆ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਲਈ ਫਰੀਦ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਅੱਛਾ ਆ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਚੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਢਾੜੀ ਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਸਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਆ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਨਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ, ਔਰ 10 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10 11 12, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ 10 12 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਆ, ਪਲਾਟ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ। ਇੱਟ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਵੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 12 ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, 13 ਲੱਗ ਜੇ, 15 ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ- 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 3 ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ, 4 ਲੱਗ ਜਾਣ, 23 ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰੀ ਸਾਬਰੀ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 2.5 ਮਰਲੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ ਹੈ ਵਾ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੈਸਲ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਫੈਸਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਠਹਿ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਛੱਤ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ।
ਉਹ ਤੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਮਹਿਰਾਨ ਆਹੋ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਯਾਰ ਸੀਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਟੁੱਟ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਲਾ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਸੀਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈ ਜਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਲੈ ਫੜ, ਆ ਲੈ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਆ ਲੈ ਫੜ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੋਈ। ਜਾਓ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਨਾ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਚਾਬੀ ਫੜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮौज ਕਰ। ਚਲੋ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ, ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਏ ਸਾਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਵੋ ਯਾਰ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਵਰ ਹੋ, ਆਹੋ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਰਫਿਊਮ ਪਿਆ 37-38 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ, ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਕੋਈ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਕਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫ੍ਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜ਼ੇਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚ ਅੜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਟੀਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 2-3-4 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਇਹਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਤੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਚਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੋਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਯਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਚ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਗਸ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਦਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੁਲਾਈ ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਬਣ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵੋਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ। ਓਹੋ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਕਾਨ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਜਾਓ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਚੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਗੁੱਡ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕੋ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ ਮਨੂਸ ਇੱਕ ਬੇਬਰਕਤੀ ਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ 22 ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 23 ਹੁਣ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਸਾਜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਵੱਲ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਆਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਫੁੱਫੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਫੁੱਫੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਤੜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। क्या पता नहीं क्या लगा, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀਂ ਜਰਾ ਕਿ ਤਾਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਕਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤੜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਸਲ ਯਾਰ ਗੁਰਬਤ ਅਮੀਰੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦੇ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆ ਯਾਰ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਫਰੀਦ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਰੀਬੀ ਫੈਸਲ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਖਾਤਰਤਵਾਦਾ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਹ ਥੋੜੀ। ਏਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਹਾਂ। ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ? ਗਰੀਬ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ? ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟਲ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਆ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ? ਕੁੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੁੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਖੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਖਲੋਣੀਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਬੋਲਣਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਫਰੀਦ ਭਲਾ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਧਰ ਨਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਖਾਦੀ ਇਧਰੋਂ ਖਾਂਦੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਬਾਸ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਦੇਖੀ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਾਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੋਰੋ ਇੱਕ ਡੋਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣਦਾ ਓਏ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਨੀਮਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੀ। ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰ, ਇੰਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਟਾਕੀ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਮਨਾਣਾ ਕਿ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਆ। ਇੰਜ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੈ ਬਈ ਖਾ ਲਾਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਖਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਖਾਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ 7 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ। ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ। ਸਾਜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਸਹੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਾ। ਆਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਆ ਬਹੂ ਏ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਧਰ। ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਯਾਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਖਵਾਉਂਗਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰਾਤੀ ਨਾ, ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਵਾਉਂਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਖਰੋਟ, ਮਿੱਠੇ ਖਰੋੜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚੋ ਵੇਖਣਾ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਫੁੱਲ। ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਯਾਰ, ਮਰਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਪੂਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਦ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई की हाल है? ठीक हो जानी भाई? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਈਏ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਈਏ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਚਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਚਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈਣਾ, ਚਾਰ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ? ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਣੇ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਮਿਹਣੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਆਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਰਕੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਰਕਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਸਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਧੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਕਾਨ ਦੀ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ, ਸਹੀ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਡੇ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ। ਓਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਂਪੂ। ਮੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਜਾ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਸੀ ਵਾਲ, ਉਹਨੇ 4 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ ਹੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਉਹ ਜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਵੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਤੇ ਕਿ
ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ ਇਹ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਈ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਨੇ ਵਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਚੀਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਂਪੂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਰ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਰ ਆ। ਚੀਮਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 70 ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਿੰਗ ਵੱਜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 2 ਦਫਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ। ਫਰੀਦ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਲਕਣੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੱਛਲੀ ਬਣਨ? ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਚਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਇੱਧਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿਣ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਭੇਜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਲ ਵਜੇ ਪੜਾਉਂ? ਦਾਨਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਐਫਐਲਐਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ 1 ਨੰਬਰ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਆ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ? ਚਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸੇਬ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਇਨਐਪਲ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਲਾ। ਚੱਲ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹਰਾਮ ਦੇਖਿਆ? ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਦੱਸ ਕੇ। ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਵਲਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ, ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਆ, ਅਚਾਰ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਚਟਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਉਹ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਕੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਆ ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੇਰਾ 5000 ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਗਲ ਸਮਝ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਅਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਕਸੂਦ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸਤਾਦ? ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਤੇ ਹੋ ਸੇਲਮੈਨ ਹੀ ਕਰੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਦੀ ਸੋਟੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਤੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਮਾਸ ਲੱਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਕੌਣ? ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹ ਮਾਰੋ, ਖੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਈ ਓਕੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਕੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਲਮੈਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਵੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਦਾ ਵਾ, 4 ਚੈੱਕ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕਰ। ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਆ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਈ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਲੋ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਉਹ ਝੂਠ ਵਾ, ਸਿਆਣਾ ਮੇਣਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਭਲਾ ਭੈਣ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ? ਭਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਲਮੈਨ ਭਾਈ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਕੁਆਰਾ, ਐਵੇਂ ਇਹਦੀ 41 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਗਲਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ।
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਘੋੜੀ ਮੜਵਾ 3 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਜੁਟਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਆ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਵੇਖ ਓਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦਾ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ, ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਈ 4 ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਸਾਈ। ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ। ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਅਗਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਟ ਘਟਾਵਾਂ ਆਪਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਟਾਈ ਭਲਾ ਕਾਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫੈਸਲ ਕਾਹਤੋਂ? ਭਾਈ? ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਟਨ ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੁਕੋਏ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਭਲਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਟਾਈ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੋ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਟੂ ਪੀਸ ਜਾਓ ਬਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਟਾਈ ਦੀ। ਖੈਰ ਜਾ। ਓਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।